जय गुरुदेव विद्यार्थी मित्रों, आज आप हिंदी विषय में विषयांक 2 तब याद तुम्हारी आती है आ विषयांकनो आपणे अभ्यास करीशुं। एमनी अंदर सौथी पहला थोड़ीक माहिती मेळवी लईए। तो ए माहिती शुं छे के ज्यारे कोईपण पाठ अथवा के कविता हशे ए कवितानी शरूआतमां लेखक अथवा कविनो परिचय आपशे। त्यार पछी जे बीजा पेरेग्राफनी अंदर काव्यनी अंदर आपणे शुं अभ्यास करवानो छे तेमना माटेनी सूक्ष्म माहिती एमनी अंदर आपेली हशे। तो तब याद तुम्हारी आती है आ विषयांकनी जे प्रस्तावना स्वरूपे कवि परिचय अने काव्यनी अंदर आपणे शेनो अभ्यास करवानो छे तेना माटेनी वात अहींया आपेली छे। राम नरेश त्रिपाठी के आ काव्यना जे कवि है ए राम नरेश त्रिपाठी है। त्यार पछी के एमनो परिचय मेळवीए। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। के राम नरेश त्रिपाठी है एमनो जन्म 4 तारीख 3 महीना। त्यार पछी 1889 में एमनो जन्म थयेलो। उत्तर प्रदेश अंदर सुल्तानपुर नामनो एक जिल्लो है एमां के कोयरीपुर एक गामडું है एक गामनी अंदर एमनो जन्म थयेलो। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। के पोते कवि तो है पण एमनी साथे साथे उपन्यास पण लखेला छे, नाटको पण लख्या छे अने के आलोचक पण पोते हता। अने के जे राम नरेश त्रिपाठीजी छे एमने के पोतानी जे सौथी उत्तम रचनाओं छे ए उत्तम रचनाओनी गणना करीए तो एमनी अंदर मिलन, पथिक, स्वप्न अने मानसी आ 4 एमना सौथी उत्तम काव्य सर्जनों छे। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। के स्वप्न एमनी जे काव्य कृति है एमना माटे थईने के हिंदुस्तान अकादमी है के एमांथी एमने पुरस्कार मळ्यो एटले इनाम मळ्युं। एम के आपणे शाळाओनी अंदरथी घणी वखत अलग अलग स्पर्धाओ थती होय तो एवी स्पर्धाओ पाछळ के जे एमना सारामां सारा एमां कही शके अथवा के एमनी अंदर प्रतिभाशाળી जे विद्यार्थी है एमने शुं आपवामां आवे छे पुरस्कार। तो जे कवि है एमना माटे थईने के आजे घणा बधा कविओ छे पण एमांथी जे सारामां सारी कृति एमने लखी छे अने के सौथी विख्यात छे के वधारे पड़ती लोकप्रिय बनी छे एवी रचनाओं माटे थईने हिंदुस्तान अकादमी द्वारा एमने इनाम आपवामां आवेलुं। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत सुप्रसिद्ध है। के ज्यां एमनी जे काव्य रचना है के एमनी जे प्रार्थना स्वरूपे मूकेली है तो हे प्रभु आनंददाता के आनंद ने आपवावाळा छे, ज्ञान हमको दीजिए के आजे माणस है सतत ने सतत के ज्ञाननो भूख्यो छे तो जे ज्ञान ने सतत सेवन करवा माटे थईने के घणा बधा रीते प्रयत्नों पोते करता होय छे। उनका निधन 16/1/1992 के 16 जान्युआरी 1992 में के एमनु निधन थयुं एटले एमनु अवसान थयुं। तो आजे राम नरेश त्रिपाठी है एमना माटेनी वात हती। त्यार पछी काव्यनी अंदर आपणे शेनो अभ्यास करवानो छे तेना माटेनी वात अहींया जोईए। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। के सवारनु जे वातावरण है ए बधाने केवुं होय छे आह्लादक होय छे के बधा लोकोने गमतुं होय छे। तो के प्रकृतिनुं कण कण के जे प्रकृति है ए प्रकृतिनुं जे हरेक तत्व है
એ કેવું હોય છે? દર્શનીય, એટલે કે જોવા યોગ્ય હોય છે। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। तो જ્યારે વરસાદની ઋતુ હોય અથવા કે જે વરસાદ છે એ આવતો હોય ત્યારે કે મનમોહક એટલે કે મનને મોહી લે એવું એ વાતાવરણ લાગી રહ્યું છે કે આકર્ષક કે બધા લોકોનું ધ્યાન એ તરફ જતું હોય। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो आ जे कविता આપણે ભણવાની છે એમની અંદર પ્રકૃતિના તત્વોને સમાવિષ્ટ કરી અને કે સવારનું જે વાતાવરણ છે એ આપણે અહીંયાથી જોવાનું છે। ત્યાર પછી કાવ્યની અંદર જોઈએ, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। तो ત્યાં સવારનો સમય હોય અને કે ચીડિયા એટલે કે શું થાય છે કે જે પક્ષી સવારનો સમય હોય એટલે સામાન્ય રીતે પોતે કુંજન કરતા હોય છે। તો કુછ ગીત ખુશી કે ગાતી હે, તો જે પક્ષી છે એ પોતે શું કરે છે તો કે કંઈક એવા ખુશીના કે આનંદની હેલીના પોતે એક ગીત છે એ ગાઈ રહ્યા હોય છે। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, કે એમની જે કલીઓ છે અથવા કે જે ફળ ફૂલને ઇત્યાદિ છે એમની જે કળીઓ નવી પાંગરી હોય એ નવી કળીઓને કે સવારના સમયે શું થાય છે કે દુનિયા પર મુસ્કુરાતી હે, કે દુનિયા સામે જાણે પોતે મંદ હાસ્ય કરી રહી હોય। તો અહીંયા જ્યારે ચીડિયા માટેની વાત આવે છે કે સવારનો સમય હોય અને જે પક્ષીઓ છે એ પોતે આકાશમાં અથવા કે વૃક્ષની ડાળી પર બેસીને અને પોતે કલરવ કરતા હોય, તો એમના માટે થઈને એક આપણી પૌરાણિક અથવા ધાર્મિક બાબત એક એમની સાથે જોડાયેલી છે કે એ પક્ષી કદાચ જોયેલું ના હોય પણ તેમના માટેની માહિતી તો આપણે મેળવી જ શકીએ। તો મહાભારતના યુદ્ધની અંદર એક વાત આવે છે કે એક કૌંચ નામનું પક્ષી હોય છે। તો એમના માટેની એક તમને સંસ્કૃતની જે લીટી છે કે શ્લોક છે એ તમને કહું કે યત કોંચ મિથુનાદેકમ અવધિ કામ મોહિત, કે આવી રીતે જે કોંચ નામનું પક્ષી છે પોતે વૃક્ષની ડાળીએ બેઠેલું હોય ત્યાંથી પોતે કલરવ કરતું હોય અને ઋષિ નીચે તપશ્ચર્યા કરતા હોય એટલે એ પોતે આવી રીતે જુએ છે કે ભાઈ કોંચ નામનું પક્ષી છે કે નર પક્ષી એ પોતે આવી રીતે જે ગાયન કરે છે અથવા સરસ મજાના અવાજે પોતે ગીતો ગાઈ રહ્યું છે। તો ત્યાર પછી કે પોતે જુએ છે કે સંજોગો વસાત કે પોતાની પત્ની છે કે કોંચ નારી પક્ષી જે છે ટૂંકમાં, તો એ કોંચ પક્ષી છે એ પોતે ઝાડવા ઉપરથી નીચે પડી જાય છે। નીચે પડે એટલે નીચે એક છે એક ભડકો થતો હોય છે કે અગ્નિ પ્રગટાવેલું હોય છે। એ સમયે કે એ પોતે એમાં પડે અને પોતે બળીને ખાક થઈ જાય। ત્યાર પછી કે જે નર પક્ષી હતું એ પણ પોતાના પત્નીના વિરહને કારણે થઈ અને વૃક્ષની ડાળી પર બેઠેલું હોય એ પણ પોતે અગ્નિની અંદર ઝંપલાવી દે છે। ત્યાર પછી કે જે વાલ્મીકી ઋષિ હતા એમણે ત્યાર પછી કે ભાઈ આપણે એમ કહી શકીએ કે આ જે ઋષિમુનિઓ હતા તો એ ઋષિમુનિઓ માટે થઈને પણ કે ઋષિમુનિઓની તપશ્ચર્યા એમનું જ્ઞાન એ બધું કઈ પ્રકારનું હતું, તો ત્યાર પછી જે મહાભારતની અંદર સૌથી પહેલો આ એક શ્લોક સમાવિષ્ટ કરેલો છે। પણ કે બીજી એક ઋષિમુનિની વાત આવી એટલે વાલ્મીકી ઋષિની વાત યાદ આવી, તો એમના માટેની વાત કરીએ તો વાલ્મીકી ઋષિ સૌથી પહેલાં કે એમ કહી શકીએ આપણે કે પોતે લૂંટારૂ હતા। તો લૂંટારૂ હતા ત્યાર પછીની આખું જીવન પરિવર્તન કઈ રીતે થયું એમના માટેની વાત કરી તો કે એક વખતની વાત છે કે વાલ્યો લૂંટારો છે એ પોતે માણસને લૂંટવા માટે કે સોના ચાંદી કે કોઈ પણ જાતના ઘરેણાં હોય એમને ઝૂંટવી અને ત્યાંથી પોતાનું જે ઘર હતું એ ઘર ચલાવતો। ત્યાર પછી એમને એક ઋષિ મળ્યા, ઋષિએ પૂછ્યું એમને કે તમે ખરેખર આ કામ શું કામ કરો છો, કે તમે લોકોને લૂંટો છો શા માટે? એટલે એમ કહે છે કે મારા ઘરના ભરણ પોષણ માટે હું એમને લૂંટું છું। ત્યાર પછી ઋષિ છે એમને પ્રત્યુત્તર વાળે છે અને પ્રત્યુત્તર સ્વરૂપે જે વાલ્યો લૂંટારો હતો એમને જવાબ મળે છે। તો શું કહે છે કે આજે તું તારા ઘરે જઈ તારી પત્નીને તારા બાળકોને જઈને પૂછજે કે આ તું જે ખરાબ કામ કરસ કે લોકોને હેરાન પરેશાન કરસ તો એમના પાછળ કે એમનું જે ફળ છે એ તમે ભોગવશો,
એટલે વાલીઓ લૂંટારો છે ત્યાંથી ઋષિને નમસ્કાર કરીને ત્યાંથી પોતે ઘરે જવા નીકળે છે. ઘરે જઈ અને પોતાની પત્નીને પૂછે, પોતાના બાળકોને પૂછે, તો એ કે તમે જે કર્મ કર્યું હોય એ કર્મનું ફળ તો તમારે જ ભોગવવું પડે, એમાં અમે તો કંઈ કરી શકીએ નહીં. તો કે ત્યાર પછી વાલીઓ લૂંટારો હતો એમના માનસપટ ઉપર એવો એક વિચાર આવ્યો અને એ વિચારે પોતાનું આખું જીવન છે એ પરિવર્તન કરી નાખ્યું. તો આ પરિવર્તન શું હતું કે ત્યાર પછી આ ઘટના બનેલી, તો આ ઘટના પછી એમના વિચારો કંઈક ફેરફાર થયા. એ વિચારો શું હતા? તો કે આ વિચારોના અંતર્ગત કે પોતાનું કર્મ હતું તો એ કર્મ પોતાને જ ભોગવવાનું થયું. તો હવે એને સાચા જ્ઞાનની અથવા સત્વ બાબતો બધી એમને ખબર પડી. ત્યાર પછી પોતે એમ કહી શકીએ કે પોતે ભગવાનની ભક્તિની અંદર એટલા બધા રચ્યા પચ્યા રહ્યા કે જેથી કરી અને પોતે એક વાલ્યો લૂંટારોમાંથી એક વાલ્મીકી ઋષિ તરીકેની પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરેલી. તો એક આપણે વાત કરતા હતા કે પક્ષીઓથી લઈ મહાભારતનું ઉદાહરણ, ત્યાર પછી વાલ્મીકી ઋષિના પરિચયની વાત આપણે અહીંયા કરી. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है. કે ખુશ્બુ એટલે સુગંધ, કે એમની લહર એટલે કે એમનું તરંગ કે જ્યારે ઘરની બહાર નીકળે છે ત્યારે શું થાય છે કે જાણે સવારનો સમય ચાલી રહ્યો છે. તો આમના માટે થઈને એક ગુજરાતીની અંદર એક છંદ આવે છે. છંદની એક જે એમ કહેવાય ને 4 લીટી છે, એમાંથી આપણે જે પ્રકૃતિનું તત્વ અહીંયા આપણે ભણવાનું છે. તો પ્રકૃતિના સંદર્ભની અંદર એ જે કાવ્ય પંક્તિ છે એ આપણે જોઈએ કે એમની અંદર આવે છે કે ઉગે છે સુરખી ભરી રવિ મૃદુ હેમંતનો પૂર્વમાં. તો આ જે લીટી છે એમનો મતલબ શું કહેવા માંગે છે? ઉગે છે સુરખી ભરી રવિ મૃદુ. રવિ એટલે કે સૂર્ય, કે જે મૃદુ પ્રકાશ છે એ સવારનો સમયે પોતે ખેતરની અંદર પાડતો હોય અને કે જ્યારે હેમંત ઋતુ ચાલી રહી છે તે સમયની વાત પોતે કરે છે. તો આજે પ્રકૃતિ હોય અથવા કે મા વિશેની વાત હોય તો આજે લગભગ મોટા એવા બધા જે કવિઓ છે કે લેખકો છે એમને પ્રકૃતિ વિશે અથવા મા વિશે એમણે વધારે પડતા કાવ્ય કે કોઈ પણ જાતનું સર્જન એમણે કરેલું જ હોય. કારણ કે આ એમ કહેવાય ને કે લોકપ્રિય મુદ્દાઓ છે આમની અંદર. પછી જોઈએ, હે જગત કે સિરજનહાર પ્રભુ તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ. કે જગ એટલે શું થાય છે? જગત. કે જગતના સિરજનહાર પ્રભુ, કે સિરજનહાર એટલે શું થાય? પ્રભુ. પણ સિરજન કરતાં સર્જનહાર એવો પણ આપણે શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તો સર્જન એટલે શું થાય? બનાવવું. તો આ સૃષ્ટિને બનાવનાર કોણ છે? તો કે છે ભગવાન છે. તબ યાદ તુમ્હારી આતી હૈ. તો ત્યારે પોતાને જે યાદ આવે છે સવારના સમયે, તો આવું એક એમ કહેવાય કે ભજન પણ આવે છે કે ભાઈ તબ યાદ તુમ્હારી આતી, કે ત્યારે આપણે છે ભગવાનને યાદ કરતા હોઈએ છીએ. તો આમના પાછળ કે યાદ કરવાનો પાછળનો મુખ્ય હેતુ અથવા ધ્યેય આપણે એ પ્રકારે લઈ શકીએ કે એક પૌરાણિક ભજન છે, કદાચ તમે સાંભળ્યું હોય અથવા ન પણ સાંભળેલું હોય, બની શકે. પણ કે જ્યારે ભજનની લીટીની વાત કરીએ તો શું કહે છે કે જ્યારે મને મુશ્કેલી પડે ત્યારે તને યાદ કરું. કે અહીંયા શું કહે છે કે માણસને જ્યારે મુશ્કેલી પડે ત્યારે પોતે ભગવાનને યાદ કરતા હોય છે. જબ છમછમ બુંદે ગિરતી હૈ બિજલી ચમચમ કર જાતી હૈ. કે જ્યારે છમછમ કરીને બુંદે એટલે કે જે ટીપાવું પડે છે એમાંથી જે અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે તેને છમછમ એવો શબ્દનો ઉપયોગ કરેલો છે. પણ ખાસ કરીને અહીંયા જો ખાલી જાણવા માટે અને માહિતી માટે તેની વાત કરીએ તો જે કે વ્યાકરણની અંદર રવાનુકારી શબ્દોનો ઉપયોગ ખાસ કરીને થતો હોય છે. તો આ જે રવાનુકારીનો મતલબ શું થાય છે કે ભાઈ આપણે એમ કહીએ કે ટક ટક કરીએ તો ટક ટક આપણે બોલતા નથી, પણ આંગળી અને બોર્ડ ભટકાવાથી કે બારનું ભટકાવાથી કે જે અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે, રવ એટલે શું થાય? અવાજ. તો અવાજ છે એમનાથી ઉત્પન્ન થાય તો એમને શું કહેવાય છે? તો કે રવાનુકારી શબ્દ કહેવાય. તો રવાનુકારી શબ્દ માટે થઈને એક આપણું સૌથી જાણીતું ઉદાહરણ કે ઢોલ વાગતો હોય તો એમાં દાંડી છે,
અને એક બાજુ ચામડા અથવા પ્લાસ્ટિકનું જે પડ આખું જે મારેલું હોય છે. તો કે દાંડી અને જે પડ સાથે અથડાવાથી કે ઢમઢમ કરતો હોય, ઢોલ વાગતો હોય, તો એમના માટે ત્યાં રવાનુકારી શબ્દોનો ઉપયોગ થાય. તો અહીંયા જે ટીપા પડે છે એમના કારણે તેમ છમછમ એવો શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. એ શું છે? રવાનુકારી શબ્દ આપણે કહી શકીએ. બિજલી ચમચમ કર જાતી હે, કે વીજળી છે એ પણ આકાશની અંદર અત્યારે જોવા મળે છે. मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, કે મેદાનની અંદર, વન બાગોમાં કે જંગલ કે બગીચાઓની અંદર પણ કે હરિયાળી એટલે શું થાય? હરાભરા. તો જે જંગલ અથવા કે જે વિસ્તારની અંદર કે આખે આખું શું હોય છે? કે હર્યું ભર્યું વાતાવરણ હોય છે. જબ ઠંડી ઠંડી હવા કहीं से મસ્તી ઠોકર લાતી હે, તો જે ઠંડી ઠંડી હવા આપણને મળે છે તો એમના માટે થઈને શું કહે છે? તો હવા છે એ મસ્તી ઠોકર લાતી હે, કે મસ્તી એટલે કે મસ્તી શબ્દ, જ્યાં કે ઠોકર અથવા કે ઠોના કે એવા શબ્દોનો આપણે ઉપયોગ કરીએ ત્યારે બોજ ઉઠાના, કે જ્યારે એ પવન આવે છે એમની સાથે મસ્તી પણ સાથે લઈ આવે છે. આમના માટે થઈને એક ઉદાહરણ આપણે સમજીએ. કવિ કાલિદાસ રચિત એક મેઘદૂતમ નામનું એક સંસ્કૃતનું પુસ્તક છે. એ પુસ્તકની અંદર કે જ્યારે યક્ષ હોય અને યક્ષિકા હોય, તો યક્ષ અને યક્ષિકા કે બંને પતિ પત્ની હોય, પણ કે જ્યારે પતિ છે એમનાથી પત્ની અલગ થઈ જાય તે સમયે આખું જે પુસ્તક છે એમને કાલિદાસે લખ્યું છે. તો એ કાલિદાસે જ્યારે પુસ્તક લખ્યું એમની અંદર એક સરસ મજાનો શ્લોક આવે છે કે એ પણ શું છે? પ્રકૃતિનું વર્ણન જ છે. કે મંદમ મંદમ નુદતિ પવન ચારુ ગંધમ. તો શું કહે છે? કે મંદમ મંદમ, જે મંદ એટલે કે ધીરે ધીરે, કે જે ધીરે ધીરે પવન છે એ વાઈ રહ્યો છે, એ પવન છે ધીરે ધીરે વાઈ રહ્યો હોય તો એમની સાથે શું આવે છે? તો કે જે ફળ ફૂલ ઇત્યાદિ જે સુગંધી વૃક્ષો છે એમની સુગંધ પણ આજુબાજુ ફેલાવતો જતો હોય. તો વૃક્ષ પણ અથવા ફળ ફૂલ એ પણ કે જે પ્રાકૃતિક તત્વો પણ છે. હે જગ કે સિરજનહાર પ્રભુ તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે, કે હે એટલે શું થાય? સંબોધન કરીએનો ઉપયોગ કરે છે. જગ એટલે કે જગત, સિરજનહાર એટલે કે શું થાય છે? પ્રભુ અથવા કે પ્રભુ એવો શબ્દનો ત્યાં ઉપયોગ થાય. તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે, કે ત્યારે એમને પોતાને યાદ આવે છે. કોની યાદ આવે છે? તો કે ભગવાનની યાદ આવે છે. પછી છેલ્લે રામનરેશ ત્રિપાઠી, કે જે આ કાવ્ય એમને લખ્યું, એક કાવ્ય કોણે લખેલું છે? રામનરેશ ત્રિપાઠીએ, કે જે આપણે વિષયાંગ જોયો એમની સાથે સાથે પણ ત્યાં રામનરેશ ત્રિપાઠીજી વિશેની વાત આપણે જોયેલી હતી. તો અહીંયા આપણું જે કાવ્ય તો પૂરું થાય છે, પરંતુ સંદર્ભાન્વિત વાત કરવું એક કે ભગવાન માટેની, કારણ કે આપણે જે ધર્મના અનુકરણ કરતા હોય અથવા અનુયાયી હોય એ ધર્મનું આપણે ચોક્કસપણે પાલન કરવું. કે આપણે જોઈએ કે આજે ભારત દેશની અંદર ઘણા બધા ધર્મના લોકો વસાહત કરતા હોય છે, પણ એમની સાથે સાથે કે હરેક વ્યક્તિ હોય એક કોઈક ને કોઈક ભગવાન, અલ્લાહ કે અલગ અલગ રીતે ત્યાં એમની પ્રાર્થના, પૂજા અર્ચના કરતા જોવા મળે છે. કારણ કે આપણો દેશ છે એ કેવો છે? સર્વધર્મ સંભાવવાળો છે. તો એમના માટે થઈને અહીંયા કે જે ભગવાનને યાદ કરે છે, તો ખાલી શું હિન્દુ લોકો એક જ ભગવાનને યાદ કરે છે? નહીં, બધા ધર્મના લોકો બધા પોતપોતાના ભગવાનને યાદ તો કરતા જ હોય છે. તો આજે આપણી જે ધર્મની અથવા કે આપણા જે ભગવાન છે એમના માટેની થોડીક વાત અથવા કે જાણવા માટેની, આપણે ઘણી વખત કહેતા હોય ને કે જાણવા જેવું કોઈક લખી આપો ને, અથવા કે એમની માહિતી કોઈકને આપો ને. તો જ્યારે આ જે જાણવા જેવી બાબત છે એ શું છે? ભગવાનના સંદર્ભની અંદર છે. તો કે સર્જનહાર શબ્દો ઉપરથી આ તમને આખી માહિતી છે એ તમને આપું. તો કે સર્જન કરવું એટલે કે બનાવવું, એવું આપણે કાવ્યની અંદર અભ્યાસ કર્યો. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ, કે મહેશ એટલે શિવજી એમ. તો જ્યાં બ્રહ્માજી, વિષ્ણુ અને ભગવાન શિવ, આ ત્રણ જે ભગવાન છે એમનું હરેકનું કંઈક ને કંઈક કામ છે.
કે આપણે પણ આપણા જોઈએ તો આપણા માતા પિતા અથવા આપણે પોતે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક થોડું ઘણું કામ કરતા હોય, પછી ઘરનું કરતા હોય, સમાજનું કરતા હોય કે XYZ મેટર છે. પણ કે અહીંયાથી વાત કરવાની છે એટલી કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ કે એમના માટે થઈને સર્જન શબ્દનો ઉપયોગ કોના માટે છે? કે પ્રભુના સંદર્ભની અંદર છે, પ્રભુ એટલે ભગવાન, પણ કે સાચી માહિતી છે એ ખરેખર શું છે? તો કે વિષ્ણુ ભગવાનના નાભિ કમળની અંદરથી બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થયેલી. તો કે જે ત્રણે ત્રણ ભગવાન છે કે વિષ્ણુના જે નાભિ કમળમાંથી કે બ્રહ્માજીનો જન્મ થયેલો. તો આવી રીતે જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યાર પછી જ્યારે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માટેની વાત આવી ત્યારે બ્રહ્માજીને સર્જનનું કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું કે સૃષ્ટિને બનાવવાનું કામ કોનું છે? તો કે છે ભગવાન બ્રહ્માનું. પછી વાત વિષ્ણુ ભગવાનની કે વિષ્ણુ ભગવાનનું કામ શું છે? તો વિષ્ણુ ભગવાનનું કામ એ છે કે સૃષ્ટિ પર જેટલા જીવજંતુઓ, પ્રાણી માત્ર છે એમને સારી રીતે કેવી રીતે જીવન જીવે એમના માટેની તરેહ એમણે આપેલી છે. અને કે વિષ્ણુ ભગવાનની વાત અહીંયા પૂરી થઈ. હવે શિવજી, તો શિવજી જે છે એમનું કામ શું છે? સંહાર, કે સૃષ્ટિનો જ્યારે વિનાશ કરવો એ શિવજીનું કામ છે. પણ સર્જન માટે થઈને બ્રહ્માજીનું અહીંયા ઉદાહરણ જોયું. બ્રહ્માજીના ઉદાહરણ સ્વરૂપે એક આગળની વાત જોઈએ તો શું કહે છે કે ભાઈ બ્રહ્માજીના એક માનસ પુત્ર તરીકે કે મનુ રાજાએ જે એમને કહેવાય કે ઉત્પન્ન કરેલા. કોણે? બ્રહ્માજીએ. બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર તરીકે કોણ છે? તો કે મનુ રાજા. હવે આ મનુ રાજા હતા એ પોતે સંસ્કૃતજ્ઞ હતા કે સંસ્કૃતને સારું એવું જાણનાર હતા. તો એ સંસ્કૃતજ્ઞ હતા ત્યાર પછી એમણે મનુસ્મૃતિ નામનું એક સંસ્કૃતનું પુસ્તક લખ્યું કે જે આજે પણ કે એ જો વાંચીએ તો આપણા માટે થઈ ઘણું એવું સુલભ્ય આપણને પડી શકે. તો અહીંયા આપણું જે કાવ્ય છે તે અહીંયા ભણવાનું પૂરું થાય છે. હવે આવતો જે વિડીયો હશે એમની અંદરથી તબ યાદ તુમ્હારી આતી હે એમના વિશેનું અનુવાદ કે એમના પ્રશ્નોત્તરી એમના વિશેનો આપણે જે આગળનો અભ્યાસ કરીશું. અસ્તુ. જય ગુરુદેવ.